ويعار بدعة
اللسان عما تلقنه الجنان من تصديق الهاء والإذعان تثبت في أرض الصدور من الإيمان قواعد وتدعو على أحد اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأقصى من قوله وفعله ويبلغ عن الله ما أمره بتطبيق خلقه من فضله ونفعله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مسترسلا سراجا وقمرا منيرا فمعظمها بنعمة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم في أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصائها على هذا العبد الذي وقف حق العبودية ونزل فيها في خدمة القمال وقام بحق الربوبية في برد الخدمة لله أقبل عليه الغاية الإقبال وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة وزهرة المجد بقربه وتبيعوا ظلال شرف حسن جوده وحبه ما تغفل بنشر قرار نسير اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحينا الله ولي هذا الحميد على مدى السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمر الوجود إليه على أهل الوجود تنسيج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعز سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناعات المسحور ليقول نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نورا فاقد النور صلى الله عليه وعلى من أتم الله عليه النعمة بالقواصر الأمة أن يكون عند مدعي أمة أنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق سيدة مريم وسيدة آسيا وبعضها من الحور العين واستثمت ربهم شرف بالقسمة الوافية وترك التي وتمنوا على وجوده وجودها بالنور وأنفرت الكمال من النور والنور وبرد الحامد المحمود وضعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي تصدر به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الرسول وظهور آيات الله الظاهرة بذلك المعراج وتشرف السماوات وما فوقهن بأشرف نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبخير. وما من سماء ونجماء إلا وبادر أمرها بالترحيب والتكريم والتأكيد. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نازلت من الحضرة الإلهية ووقعت نفحات الرومية وبادرته بالتحية وأكرمته بجزيل العطيات وأوله جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطويلة. ويا لها من نفحات الغامرات وتجليات عالية في حضرة الباهرات. بشرت بفتان للتان وتتلقى عواطف الرحمن وصوابغ النور الذات بيد الحر والإخبار. رطوبة تسقط الأماني والسراب دون ما وراءه وراء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل بعلمها بما اتصل أو فاعل عبد عبده ما رأى وكذب القرآن ما رأى. فما هي إلا بقدر محصلة عطرة الامتنان. هذا الإنسان وأوله من عواطفها الرحمة ما يعقد من حمله الثقلان. وتلك الرواهب لا يجسر القلم على شر حقائقها ولا تستطيع النفس أن تحقق خفية خارقها. حصلت الحمرة الواسعة هذه العين الناظرة والقبل الساعة
السعي فيه المشهورة وفعل فيه المحمودة ويكتب عمل الأعمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة وغير من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحل الرحال وتنشأ أجر في الأرض الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل ذلك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخطار في كل موضع القدوة وموضع القاصد أمجادك في عبادك وسقي رشيد شانك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك وبه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاهد النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نأمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلم جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل الغضب منا بالغفران أن تقابل الغضب منا بالغفران أن تقابل الغضب منا بالغفران والمسيئة لحسن سائلا بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره وعم ببركته وشريك شريعتك أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل غير الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وابسط الأعداء ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا والحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأتنا في العمل في طاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب السليم أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وذريته جميعا ثم إلى وسلم حسن البصري وسلم البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن سلمان المدني ومولانا شيخ محمد أشرف البنجلي وشيخ محمد أشرف أنوار بن إسماعيل البنجلي وشيخ محمد تبي المكي وشيخ شرابي عبد الرحمن البنجلي وشيخ مسلم المريا وشيخ مسلم البنجلي وشيخ محمد زين عبد الغني البنجلي وصوله وفروعه أن الله يغفر ويرحمه ويعيد أجله إلى الجنة ويرد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ورزقنا برحمتك وحفظه من هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ حفظنا جميع الأولياء وجميع الآفات والأحد والأديان والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا واصلحنا بصالحات أعمالنا وقول أعمالنا بالخير والطف عافية على هذه النيات وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة
ومناقب عزيرة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية شيخ محمد زيني بن عبد الغني وسميناها بغية المحبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيد ولد عدنان أن يجعل نفعها دائما سيدا بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum-kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad yang sangat dipercaya dan atas segala keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Dia adalah Syekh Tariqat Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan berilah nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan kita memohon kepada Allah yang maha pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan akan kita semua ke dalam surganya yang luas tempat segala kenikmatan dan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Bermula nasab guru sekumpul dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan radhiyallahu anhum ajma'in. Maka berkumpullah nasab orang tua beliau pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, jadi guru kita guru sekumpul ini sidin dari pihak nasab sidin, dari segi kenasab sidin, keturunan sidin, beliau adalah orang yang bernasab sampai kepada Datuk Kalampayan. Jadi pihak abah sidin, mama sidin adalah orang-orang yang bernasab sampai kepada Datuk Kalampayan. Apabila sudah sampai kepada Datuk Kalampayan ini, maka jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi untunglah orang-orang yang punya nasab, punya keturunan yang mulia-mulia, punya keturunan daripada orang-orang salih dan wali-wali, karena mereka itu memiliki doa-doa daripada Tuhan mereka. Nah, jadi bagi kita yang ada bisi nasab, ada bisi keturunan yang mulia seumpama mereka, nah maka paling tidak kita itu adalah memiliki silsilah keilmuan yang kita ambil dari guru kita kepada guru kita mengambil kepada guru beliau sampai kepada baginda Nabi SAW. Ujian Nabi dalam hadis disebutkan kullu nasabin wa hasabin munqati'un yaumal qiyamah. Setiap nasab dan hasab itu nanti di hari kiamat akan terputus, kecuali nasab dan hasab yang sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi apabila orang punya nasab, yang paling mulia dan lebih hebat itu adalah nasabnya para habaib. Jadi mereka itu terjamin, terjaga nasab-nasab mereka itu sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, adapun kita yang ada bisi nasab seumpama para habaib, seumpama orang-orang salih yang sampai kepada Datuk Kalampayan,
Nah, paling tidak kita itu memiliki ilmu dan kita ambil kepada guru kita mengambil kepada guru beliau, terus keilmuannya tersebut tersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang yang punya silsilah keturunan keilmuan ataupun silsilah nasab keturunan, itu bagi mereka itu seperti mata rantai yang terus terkait dengan orang yang di depannya. Apabila yang di ujung sana adalah Rasulullah, nah maka kita yang di belakangnya pun kaumpat dalam golongan Rasulullah. Dan Nabi menjamin sudah apabila nasab ataupun hasab tadi, silsilah keilmuan, silsilah keturunan itu sampai kepada Nabi, itu dijamin oleh Nabi Muhammad di hari kiamat ada terputus. Tapi kalau bisi ilmu punya silsilah ilmu tapi kada sampai kepada Rasulullah, kepada guru siapa tapi kada sampai ke Nabi Muhammad, itu kada ada jaminan di hari kiamat dapat syafaat. Tapi kalau sampai kepada Rasulullah, nasabnya sampai kepada Rasulullah, itu ada jaminan dari Nabi Muhammad, mata rantai tersebut akan ditarik oleh Nabi Muhammad sehingga sampai masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita penting mengambil ilmu itu, mengambil sanad, mengambil ijazah kepada guru manapun. Apabila ada bisi ijazah ini, ada bisi musalsal ini, kita ambil aja walaupun sebanyak-banyaknya. Biar sama kita mengambil ijazah musabahah, lawan guru Munawar ada, lawan guru Syukri ada, lawan guru Sekumpul ada, semua guru-guru di Margapura kita ambil ijazah musabahah tadi kan Bapak. Semakin banyak semakin berkah, semakin banyak yang menarik kita di muka kita. Kalau di antara sekong-sekong itu timbul ada tak putus kita. Terputus itu dalam artian kitanya mungkin yang memutus keguruan. Amal guru ini ya semakin banyak yang diumpati, asalkan muridnya bagus saja, insya Allah mengumpatinya yang di belakang. Nah, jadi semakin banyak kita punya silsilah keilmuan ataupun sanad penyana, aku paling bagus, semakin bagus. Tapi bagaimanapun mengenal istilah silsilah keilmuan dengan silsilah nasab itu yang tidak bisa ditandingi adalah silsilah nasab orang-orang yang sampai kepada baginda Rasulullah. Itu yang jelas-jelas sudah yang datinya itu ada kawan dikikis oleh apapun, darah daging mereka itu bersumber daripada darah dagingnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ini adalah mengambil daripada yang aridinya aja, yang mendatang aja. Kita ambil ilmunya dan ilmu itu bisa hilang apabila kita kadang memutalahi lagi, kadang membacai lagi, kadang mengamalkan ilmu tadi, ilmunya hilang. Tapi kalau nasabnya orang yang bersumber daripada nasabnya Rasulullah, itu kemuliaan yang jati yang memang tidak bisa dikikis, dihilangkan oleh apapun. Itu asli bagi mereka itulah. Nanti kita kalah dalam segi nasab dibanding lawan-lawan para habaib. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan para habaib, ada Habib Muslimin Bahashim, ada Habib Idris Bahashim, ada Habib Ramli Al-Qadri. Nah, sebelahnya itu mengerjakan lagi lah. Habib siapa? Habib Rifai Bahashim. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan mereka di sini mudah-mudahan semakin menambah keberkahan daripada majelis kita, dan mudah-mudahan Rasulullah memandang kepada kita perkumpulan kita ini berkat anak cucunya hadir di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah guru sekumpul ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan suatu makanan ataupun buah-buahan, maka dikabulkanlah oleh Allah akan keinginannya itu dalam mimpinya, sehingga keinginannya itu sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya yang bernama Sophia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu
Dipilihnya kampung Tembulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika Guru Sekumpul dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah, ketika itu matanya hanya terpejam dan tiadalah ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Maka dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh Guru Sekumpul berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah Guru Sekumpul itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya dia mau mengisap daripada lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa maulah ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yang bukan mahram. Dan adalah nama Guru Sekumpul ketika masa kecilnya adalah Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Zaidi atas permintaannya sendiri karena mengikut nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaidi bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tembulirang. Nah, jadi Guru Sekumpul ini mulai dalam kandungan paut Mama Sidin sudah ada hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan, sesuatu yang khawaritul adat. Nah, di antaranya Mama Sidin waktu mengandung Guru Sekumpul bermimpi bulan purnama itu turun ke dalam pangkuan Sidin, ke dalam asuhan Sidin. Nah, ini satu isyarat bahwasanya anak yang dikandung oleh beliau itu adalah anak yang akan menjadi penerang sebagaimana terangnya bulan purnama, yang akan menerangi daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika mengidam makan apa, hendak makan buah, makan macam-macam, itu selalu dikabulkan oleh Allah kehendak ibunya itu dalam mimpi. Jadi apabila hendak makan buah mangga umpama misalnya, taburik malam harinya, nah di mimpi malam hari itu selalu dikabulkan Allah kehendak Mama Sidin makan buah mangga di mimpi tadi. Pas bangun guring sudah hilang kehendak daripada makan buah-buah tadi. Ini pun juga sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Kemudian ketika dilahirkan Guru Sekumpul waktu itu awak Sidin biru, kemudian pulang kada menangis, mata berpajak, dikira nenek Sidin Guru Sekumpul ini mati dikira-kira bakal keluar dari dikira mati. Nah, tetapi dengan berkat daripada doa Tuan Guru Haji Abdurrahman, berkat daripada air yang disapuakan di tubuhnya Guru Sekumpul oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi, nah tubuh Guru Sekumpul berangsur-angsur merah, kemudian tangisannya pun terdengar. Nah, namun kemudian setelah lahir tadi, yang aneh pulang datang adalah ketika disusuakan, dibukakan susu, kadang menyusu Guru Sekumpul, disuruh susu Mama Sidin kadang mengisap. Tapi imbah datang Tuan Guru Haji Abdurrahman, diulurakan Sidin, ilat Sidin mau mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, jadi yang masuk mula-mula aparat Guru Sekumpul ini adalah liurnya wali, liurnya Tuan Guru. Nah, jadi kita bagus saja kalau misalnya hendak belang lawan Tuan Guru, misalnya minta udayakan lawan Sidinnya kalau lah, mengambil berkah liur Tuan Guru ya kalau lah. Atau misalnya minta tiupakan di baju, merasa galianan misalnya, udah langsung dimasukkannya. Nah, tiupakan masih baju. Nah, supaya mau berubah juga anak kita. Kalau kita mau asalnya macam jadi minta. Jadi rancak-rancak kita tuh mengambil berkah daripada orang-orang saleh, mengambil berkah para wali-wali. Tapi pulang selain daripada itu, apabila anak kita hendak berubah, jangan hanya sekedar minta baju aja lewat Tuan Guru, tapi widarnya pun harus memberi makaninya makanan yang halal. Itu yang paling penting supaya anak ini cerdas, pintar, Asia. Itu yang paling berperan adalah makanan halal. Apabila makanan itu halal, witarnya mendoakan, nah insya Allah juga wajib berubah. Namun biar misalnya minta Tuan Guru baju macam-macam sudah, tapi witarnya umpama mahram dimakani juga, misalnya yang subhat disumpalakan juga, itu biar baju tawar sadrum gitu ada berubahnya.
Umpama misalnya telah kamu kuitannya misalnya kada memberi makanan halal atau mendoakan kada, atau malah kalau misalnya anak kelakuan yang kada bagus sedikit-sedikit menyumpahi lawan anak, sedikit-sedikit misalnya menyambati kelakuan kada baik lawan anak, itu kada mau berubah ya apapun kada mau berubah. Nah jadi kita ambil pelajaran dulu sekumpul ini sidin adalah orang yang dekat dengan ulama, dan kuitan sidin pun adalah atuju beberapa kawan ulama, akhirnya anak sidin pun terjangkit menjadi ulama. Dan adalah guru sekumpul termasuk daripada hamba Allah yang mahfuz, yang dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya itu ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yang bernama Muhammad Zaini. Dan juga adalah guru sekumpul hal beliau tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah seumur hidup beliau, hingga baliknya beliau itu hanya disebabkan oleh umur, itu tatkala umur guru sekumpul telah mencapai 15 tahun. Nah ini pula guru sekumpul ini sidin seumur hidup tuh kada pernah guling tuh kamimpi kada baik, kada pernah kamimpi basah, kamimpi nang keluar banyumani itu kada pernah. Kenapa? Karena orang kamimpi nang kada baik itu gurihnya kada bacaan, gurihnya kada berzikir. Amal gurihnya bacaan, gurihnya bujur-bujur bersih, suci dalam keadaan bersih, insya Allah kada mau mimpi kada baik. Nah guru sekumpul termasuk beliau orang yang kada pernah seumur hidup beliau tuh mimpi nang basah, mimpi nang keluar banyumani itu kada pernah. Jadi baliknya beliau itu hanya disebabkan umur beliau tatkala mencapai umur 15 tahun. Dan kemudian pulang di antara penjagaan Allah kepada guru sekumpul, ketika salah seorang keluarganya mengajak guru sekumpul untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ketika sampai di bioskop itu ternyata listriknya padam hingga tidaklah jadi mereka melihat, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Nah ini juga penjagaan Allah lawan guru kita sekumpul. Di bawah keluarga adalah nonton film di bioskop, dari bioskop di Martapura itu dipasang berdua hal ini, itulah bioskopnya tuh. Nah jadi tiba sampai ke situ sekalinya langsung pajah lampunya, hingga datang guru sekumpul pajah lampunya. Mungkin hantu-hantunya dibukahan takutan kira-kira lah. Nah kita kan tadinya pajah lampu berjalan langsung. Nah untuk kita kira-kira itulah. Dan kemudian pulang imbah keluar pada tempat itu, guru sekumpul kejauh sekalinya roboh bioskopnya. Dari penjagaan Tuhan kepada guru sekumpul, artinya guru sekumpul ini tidak diridhoi oleh Allah masuk ke tempat-tempat yang kada bagus seperti itulah. Dan adalah hanya guru sekumpul di masa itu sudah menampakkan khawarikul adab, yaitu perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepada guru kita sekumpul seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok tersebut bertemu dengan guru sekumpul, maka ia meminta kepadanya agar diluruskan etikatnya yang sesat serta dibimbing olehnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah guru kita sekumpul ketika usianya mencapai umur balik, sering beliau itu mendapat bisyarah, yaitu kabar-kabar gembira berupa mimpi-mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia ataupun kapalnya para wali, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika guru sekumpul ingin masuk ke dalam kapal itu, maka beliau dilarang oleh penjaga kapal tersebut, dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali. Di antaranya adalah seorang habib yang bernama Habib Abdullah Barakah. Ini yang dilihat oleh guru sekumpul dalam mimpi sidin tadi. Dan bahkan banyak di antara ulama-ulama Martapura yang juga dilihat oleh guru sekumpul dalam kapal tadi. Di antaranya guru Saman Mulia di sini itu ada juga dalam kapal itu guru Marina Sidin, guru Saman Jalil, abahnya guru Wildan, dan ulama-ulama Martapura yang lain pun banyak yang ada di kapal wali-wali tadi.
Dan adalah guru sekongkol juga pernah bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikanlah oleh keduanya akan pakaian itu kepada guru sekongkol, serta memberi nama oleh keduanya akan guru sekongkol dengan nama Zainal Abidin, yaitu perhiasan yang cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah guru sekongkol seorang yang sering pula bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang yang baik yang berada dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah guru sekongkol sering pula bertemu dengan Rasulullah secara yaqadzatan ataupun di waktu bangunnya. Dan adalah guru sekongkol di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak pernah dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh ataupun yang tersembunyi dalam hati manusia, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Nah, ini beliau sudah diberikan Allah kasyaf menjadi guru sekongkol bahwa itu waktu masih kelas 3 awaliyah Darussalam, itu sudah beliau diberikan Allah kasyaf. Jadi apabila ulangan di sekolahan di guru sekongkol, aku tahu sudah jawabannya. Soal-soal yang diulangkan aku tahu sudah jawabannya tahu. Jadi waktu guru misalkan di papan tulis itu pertanyaannya, guru sekongkol untuk menulis pertanyaannya, tuntun bisi menulis jawabannya karena tahu jawabannya sudah. Nah, itu guru kita sekongkol luar biasa. Dan adalah guru kita sekongkol beliau senang beruzlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara. Di antaranya beliau senang siyahah, yaitu pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya guru sekongkol itu seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi semua itu tidaklah diperdulikan oleh beliau karena tidak mau terbimbing daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dari kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika guru sekongkol sedang berada dengan Habib itu, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib. Maka Habib tersebut menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru sekongkol, seraya berucap, ciumlah tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, karena Zaini adalah wali kutub kilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan guru sekongkol, padahal di masa itu guru sekongkol masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura. Nah, jadi mulai lagi sudah dikasyaf oleh Habib dari Semarang tadi bahwasanya guru sekongkol wali kutub. Itu masih waktu itu sekolah di pondok pesantren Darussalam, ya umur sekitar 11-12an masih. Itu sudah dikasyaf oleh Habib tadi, dilihat oleh beliau guru sekongkol wali kutub sudah. Yang nominal ini wali orangnya adalah la ya'riful wali illal wali, tidak mengenal wali kecuali wali nominal. Jadi wali itu macam-macam, ada yang dirinya tahu dirinya wali dan orang pun tahu itu wali masyhur. Nah, kayak guru sekongkol. Ada pula wali yang diri sendiri tahu wali, orang tidak tahu. Ada juga nama itu wali mastur. Dan yang lebih khawatirnya kita itu apabila wali ini sidin ampun diri kada tahu, wali orang lain kada tahu. Jadi yang paling mastur lagi di atas mastur lagi. Nah, ini mengatakan kita katulahan kadang-kadang main tirat kalau orang buruk sangka orang padahal wali orangnya. Dan ampun diri pun kada tahu. Dan bahkan yang Nabi dalam hadis itu apabila umatku berkumpul 40 orang, nah maka di situ ada satu orang walinya. Nah, ini kita kada tahu dan kita di wali yang lalu kumpul 40 orang di situ, saya pun walinya. Nah, ini wali nang mastur tadi, inya kada tahu, orang kada tahu. Asal jangan mangkat tangan aja aku jawabannya. Mangkat tangan lain sudah ya kalau. Pokoknya kita kumpul 40 orang, jadi Nabi Muhammad satu orang situ walinya. Nah, kita misalnya 2 kali 40 sini, maka 2 orang walinya di sini. Nah, pasti wali anak dulu ya kalau lah. Wali anak, wali kelas ada di sini. Wali murid. Nah, jadi yang dimaksud Nabi wali itu wali Allah di situ, kekasih Allah. Wali itu kan artinya kekasih Allah. Orang yang disayangi Allah.
dan adalah ketika masa bidayahnya hingga masa nihayahnya. Beliau Guru Sekumpul ini orang yang sangat mujahadah, sangat kuat mujahadahnya baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadah sekalipun. Bahkan ketika itu kehidupan keluarga Guru Sekumpul sangatlah berkekurangan. Ketika masih bersekolah di pesantren Darussalam, dikala hujan turun, maka air hujan pun masuk ke dalam atap rumah beliau, sehingga Guru Sekumpul sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumah yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Bayangkan pian rumah Sidin tuh hari di keraton tuh, di sekitaran makam Abah Sidin kan. Ada rumah Sidin hari sampai ini masih ada, tapi di tempat ulang kan sudah ada rumahnya tuh. Jadi rumah Sidin tuh hari atapnya miris, di mana-mana miris. Pokoknya apabila hujan lebat, tak kumpul di bujur rumah berataan sekeluargaan. Nanti kata rumah itu saya seberataan titik-titik aja rumah basah tengah rumah. Dan bahkan terkadang Guru Sekumpul itu sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Jadi Sidin lawan adik Sidin, lawan kakak Sidin lah. Kemudian pula Mama Sidin, Abah Sidin 4 serumah. Jadi satu bungkus itu bagi 4 seharian memakannya tuh. Kenapa? Karena kadada baras, kadada duit bisa bertukar kadada. Dan terkadang bahkan hanya makan gadang pisang begitu kan, gadang pisang. Dan ketika itu pula Guru Sekumpul hanya memiliki selembar pakaian di badan saja. Jadi misi baju Guru Sekumpul selembar aja misi hari. Maka lagi sekolah di Guru Sekumpul berarti sebagai sahabat. Apabila lalu di hadapan kawanan babajik hidung orang nih menutupi hidung. Bau benar aja baju Zaini, baju Zaini sebagai sah di ceramah. Jadi musim dia bisa kumpul apabila baju selambar ini kapas. Namun misalnya hendak dikarenakan dulu paksa ke dalam kamar, berjalan bulat dalam kamar, kadang-kadang bisi baju kesan gantiannya. Dan bahkan kadang-kadang yang dikapas di parah, gajah-gajah pemarah dan dipakai yang lagi basah itu. Karena pas selambar aja bisi baju bahari. Nah, jadi rata-rata orang-orang negara wali-wali janda adalah ulama besar itu memang dari awal-awal mereka itu besar sakit. Dari jarang ada ulama-ulama besar itu diawali dengan nyaman hidupnya, jarang. Pasti diawali dengan ujian Tuhan yang begitu besar. Dan adalah Guru kita Sekumpul di masa itulah pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama ataupun bekerja. Akan tetapi Guru Sekumpul lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah Guru Sekumpul tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari saja. Dan adalah tabiatnya Guru Sekumpul sejak kecil hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah dan selalu ia beribadah kepada Allah siang malam. Dan tidaklah tidur Guru Sekumpul pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarga beliau. Dan lagi adalah Guru Sekumpul di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukan oleh Guru Sekumpul adalah dengan melazimi membaca zikir La ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalaman. Jadi zikirnya La ilaha illallah sebanyak 24.000 kali sehari semalaman. Itu kan baru zikirnya aja, belum lagi Qur'annya, belum lagi salawatnya, belum lagi hizib, wirid-wirid yang lain, belum lagi sembahyangnya. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya, gurunya, dianjurkanlah agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Maka sejak itulah Guru kita Sekumpul lebih memperbanyak membaca salawat, setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca dalailul khairat hingga 2 kali khatam dalam sehari semalaman. Jadi Sidin membaca dalail itu sehari semalam itu 2 kali khatam. Dalail kandal yang dibaca sore tadi itu. Nah, kita sekali khatam itu berapa minggu? Berapa minggu? Seminggu aja semua dibagi 2 seharinya yang lebih. Berapa bulan untuk kita? Dalail itu Guru Sekumpul 2 kali khatam sehari semalaman, 2 kali khatam membaca. Tambah pulang salawat yang pendek-pendeknya pulang. Ada guru kita di Martapura memadakan Guru Sekumpul ini salawat yang pendeknya itu 50.000 kali sehari. 50.000 kali, tambah dalail 2 kali khatam, tambah zikir la ilaha illallahnya pulang 24.000. Nah, tambah pulang yang lain Qur'annya, sembahyangnya dan lain-lainnya. Jadi kita ada bingung juga kayak Guru Sekumpul jadi wali.
Kenapa amalan sini banyak, militar sini banyak, ibadah beliau banyak. Namun kita hendak kepada jadi wali, apa ibadah kita ada terlihat. Hendak kepada jadi apa? Jadi orang alim, gimana ilmu kita ada tak? Nah, jadi wajar-wajar guru sekumpul ini jadi orang yang alim luar biasa, wali besar, karena beliau orang yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karamatnya guru sekumpul bahwa tidak sedikit daripada orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengarkan nasihat-nasihatnya, serta banyaklah pula orang yang kafir masuk Islam di hadapan beliau. Dan setengah daripada karamatnya pula sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Khudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihat guru sekumpul di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu guru sekumpul sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada karamat guru sekumpul nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta doa agar turun hujan. Kemudian guru sekumpul keluar daripada rumahnya lalu mengguyang-guyangkan pohon pisang di samping rumah beliau, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karamat guru sekumpul yang paling besar adalah istiqamah, terutama dalam berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya, dan juga beliau istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan guru sekumpul tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya beliau kepada umat Rasulullah, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan maqam wasil ila Allah, sampai kepada Allah atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita mendengar sedikit daripada mengenai guru kita sekumpul, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita berada dengan berkat berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan terkumpul berada dalam surganya Allah bersama Rasulullah, bersama guru kita sekumpul. Dan mudah-mudahan kita berada diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, nanti membawa iman husnul khatimah masuk surga bila bisa. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim